إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 30 aujourd'hui dans l'explication du tafsir de Surat al-Baqarah avec le tafsir de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah, et on est arrivé au verset qui est le verset 89 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'il avait déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants, quand leur vint cela même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. C'est-à-dire que les Juifs, avant l'islam, ils annonçaient aux mouchriquins arabes qu'un prophète allait venir des leurs, et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils ont refusé d'y croire parce qu'il ne faisait pas partie de Bani Israël. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il va expliquer maintenant, il dit وهو القرآن ولما جاءهم كتاب من عند الله الآية وهو القرآن ذلك الكتاب العظيم الذي ما نزل مثله على الأنبياء ولما جاءهم أي اليهود كتاب من عند الله وهو القرآن العظيم انظر قال من عند الله ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عنده وإنما هو من عند الله عز وجل. فهذه شهادة بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن وأنه كلام الله عز وجل وأن الذين يقولون هذا كلام محمد أو كلام غيره من البشر. Donc le cheikh il dit, lorsque leur est venu un livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran, ce grand livre, il n'y a pas un livre pareil, semblable, qui a été révélé à un autre parmi les prophètes. Et lorsque leur est venu, c'est-à-dire les Juifs, un livre de la part d'Allah, c'est-à-dire le Coran, et il dit, regardez, de la part d'Allah, ça veut dire ce livre-là, il ne vient pas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'a pas inventé lui-même, ça ne vient pas de lui, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un témoignage de la véracité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de la véracité du Coran. Et que c'est la parole d'Allah azza wa jal, contrairement à ceux qui disent que c'est la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien que c'est la parole de quelqu'un d'autre parmi les hommes. Et il dit ensuite وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. هذا القرآن من عند الله
ما هو من عند غيره أبدا ولا أحد يستطيع أن يأتي بآية واحدة منه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور من مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين تحداهم الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ويعني بسورة واحدة مثله مثل قل هو الله أحد أو إنا أعطيناك الكوثر أو والعصر ما يستطيعون هذا دليل على أنه من عند الله ليس من كلام البشر لو كان من كلام البشر لاستطاعوا أن يأتوا بمثله ولهذا قال من عند الله ففيه رد على الجهمية. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne le verset 5 dans Surat Al-Furqan il mentionne la parole des mushrikins et des kuffars qui signifie, il cite, il dit, et ils disent, ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire. On lui dicte matin et soir. Ça, c'est ce que disaient les idolâtres. Ce sont des contes d'anciens, des histoires anciennes qu'il se fait écrire. On lui dicte matin et soir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il répond dans le verset suivant, le verset 6, dit, l'a fait descendre celui qui connaît les secrets dans les cieux et la terre. Et il est pardonneur et miséricordieux. Donc ça c'est un Coran qui vient d'Allah Azza wa Jal. Il ne vient pas de personne d'autre. Et personne n'est capable de produire même un seul verset du Coran ou semblable au Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça dans Surat Al-Isra, le verset 88. Il dit, ce qui signifie, dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres, même s'ils s'entraidaient les uns les autres pour le faire. Ils ne sont pas capables de faire quoi que ce soit de semblable. Et le verset 13 dans Surat Hud, le verset 13 dans Surat Hud, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il parle aussi à ce sujet-là et il mentionne les exemples de ce que disent les kuffars, ou bien ils disent il l'a forgé, ce Coran, iftarahu, il l'a fabriqué lui-même. Dit, ô Muhammad, apportez donc 10 sourates semblables à ceci, forgées par vous, et appelez qui vous pouvez pour vous aider, hormis Allah, si vous êtes véridique. Donc ça c'est un défi que Allah subhanahu wa ta'ala leur lance. Et ensuite le verset 23 dans Surat Al-Baqarah, et si vous avez un doute de ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, alors ramenez une sourate pareille et appelez vos témoins en dehors d'Allah si vous êtes véridique. C'est-à-dire ils peuvent ramener juste une sourate comme Qul huwa Allahu ahad, ou bien Inna a'taynaka al-kawthar, ou Wal 'asr innal insana lafi khusr, s'ils sont capables. Et ils ne sont pas capables de ramener rien de semblable. C'est la preuve que ce Coran vient d'Allah, que ce n'est pas la parole d'un être humain, et que si c'était la parole d'un être humain, il serait capable de ramener quelque chose de pareil. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit min indillah, kitabun min indillah, c'est un livre qui vient d'Allah azza wa jal. Et il y a dans ça également une réfutation des Jahmiyyah, les Jahmiyyah qui nient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne croient pas que Allah subhanahu wa ta'ala parle.
ou que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent que le Coran est créé. Et ça c'est du kufr. Et les Jahmiyyah, ils ont été suivis là-dedans par les Mu'tazila et par les Asha'ira également. Car les Asha'ira, même s'ils affirment la parole, mais ils disent que ce qui est la parole d'Allah, c'est uniquement le sens. Tandis que le texte, ils disent que le texte est créé. Le texte qu'on prononce, qu'on récite, ils disent ça c'est créé. Ils disent que qu'est-ce qui n'est pas créé, c'est le sens, la signification. Donc ça c'est une bid'a qu'ils ont inventée, de distinguer entre la signification et le texte et la lettre. Ensuite, le cheikh il explique et il dit وكانوا من قبل أي اليهود يستفتحون على الذين كفروا هذا في الجاهلية. اليهود كانوا في المدينة، والمدينة فيها الأوس والخزرج، واليهود أهل كتاب، والأوس والخزرج في الجاهلية أهل شرك وأهل وثنية وعبادة أصنام. وإذا وقع بين اليهود وبين الأوس والخزرج قتال أو سوء تفاهم، فماذا يقول اليهود؟ يقولون سيبعث نبي ونتبعه ونقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد. يتوعدون المشركين بأنه سيبعث نبي قريب عهده فنتبعه ونقاتلكم معه فنقتلكم قتل عاد. هذا معنى يعني يستفتحون على الذين كفروا، أي يتوعدونهم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم جاء يدعو إلى الله، يعني يدعو الحجاج في منازلهم في منى، جاء إلى الأوس والخزرج وهم مشركون، جاء إليهم يدعوهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فلما تفحصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا للقرآن قالوا هذا الرجل الذي تتهددكم به اليهود فلا يسبقوكم إليه، فقاموا وبايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصاروا أنصارا للرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, et auparavant les juifs ils cherchaient la suprématie sur ceux qui ont mécru. Qu'est-ce que ça veut dire, ils cherchaient la suprématie sur ceux qui ont mécru? C'est-à-dire que ça c'était dans la Jahiliya. Les juifs ils étaient à Médine, et à Médine il y avait également Al-Aws wal-Khazraj, deux tribus arabes qui étaient à l'époque des mouchriquins. C'est eux qui sont devenus plus tard Al-Ansar. Ils sont devenus une seule tribu, comme une seule tribu, puisqu'ils sont devenus musulmans, ils se sont réunis, on les appelle tous Ansar. Mais avant c'était deux tribus qu'on appelait Al-Aws wal-Khazraj. Et le plus étonnant, c'est qu'avant l'islam, ces deux tribus-là, elles se combattaient sans cesse. Ils étaient toujours en guerre l'une avec l'autre. Et quand l'islam est venu, il les a réunis par la foi. Et les juifs, eux, sont des gens du livre. Donc, dans la Jahiliya, Al-Aws wal-Khazraj, qui étaient des mouchriquines à l'époque, des idolâtres, des gens qui adoraient des idoles, il y avait des conflits parfois entre eux et les juifs. Et il y avait des combats et des guerres entre eux. Parfois il y avait des malentendus entre eux. Alors les juifs disaient, il y a un prophète qui va venir, et quand il va venir on va le suivre et on va vous combattre avec lui et on va vous exterminer comme le peuple de Had. Alors les juifs ils menaçaient les idolâtres, les mouchriquines, qu'un prophète allait venir très proche, qu'il allait venir bientôt et qu'ils allaient le suivre et le combattre avec lui et les exterminer comme le peuple de Had a été détruit. Et ça c'est la signification du verset lorsque Allah dit yastaftihuna ala alladhina kafaru, c'est-à-dire ils cherchaient la suprématie sur les mécréants. Les juifs disaient ça aux idolâtres à l'époque,
Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé et qu'il appelait les gens à Allah, les gens de Al-Aws et Al-Khazraj, les deux tribus, sont venus pour le Hajj. Ils venaient à la Mecque pour le Hajj. Et c'est pendant cette période-là, à Mina, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en profitait pour aller voir les différentes tribus et s'approcher d'eux et les appeler à l'islam. Et lorsqu'il est venu donc à la tribu de Al-Aws et de Al-Khazraj, qui était à l'époque des Mushrikines, il les a appelés à Allah et il leur a récité le Coran et ils ont compris que c'était le messager d'Allah et ils ont entendu le Coran et ils se sont dit à eux-mêmes, cet homme c'est celui que les Juifs nous mentionnent, c'est lui que les Juifs nous mentionnent et ils nous menacent en disant que c'est ce prophète-là qui va nous combattre. Ils vont nous combattre avec lui. Donc, il ne faut pas laisser la chance aux Juifs de nous précéder dans la foi en lui. Donc, il faut croire en lui et le suivre tout de suite pour justement que ce ne soit pas les Juifs qui les suivent et ils ne nous précèdent pas à ça. Alors, ils se sont levés et ils ont tout de suite donné l'allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils ont cru en lui et ils sont devenus ses supporters et ses défenseurs. Et c'est pour ça qu'on les appelle Al-Ansar. Il dit وَأَمَّا الْيَهُودِ فَإِنَّهُمْ لَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم رأوا أنه من العرب يعني كفروا به حسدا لأنهم يريدون أن هذا الرسول يكون منهم فلما تبين لهم أنه من ولد إسماعيل عليه السلام حسدوه وكفروا به وقالوا ليس هذا الرسول الذي نحن نعرفه فلما جاءهم ما عرفوا يعني ما عرفوا في التوراة والإنجيل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعني محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم وهنا يقول فلما جاءهم ما عرفوا وهو محمد صلى الله عليه وسلم عرفوا صفاته في التوراة وفي الإنجيل يعني لأن عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل يقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فلما جاءهم ما عرفوا يعني عرفوه بأوصافه التي تنطبق عليه كفروا به يعني وجحدوا رسالته والعياذ بالله وهم يعلمون أنه على حق وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فلعنة الله على الكافرين وعلى كل من اتصف بهذه الصفة. Donc le cheikh il explique, il dit que ensuite les Juifs, quand ils ont su que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était sorti, était venu, et ils ont vu que c'était un homme parmi les Arabes, ils ont renié ce prophète, ils ont refusé d'y croire par jalousie. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que ce messager soit un des leurs, un de Bani Israël et non de Bani Ismaïl. Mais quand ils ont vu que c'était un fils d'Ismaïl au lieu d'Israël, ils ont été jaloux de lui et ils ont refusé d'y croire. Et ils ont dit, ce n'est pas lui. Ils ont dit, ce n'est pas le messager que nous connaissons. Ce n'est pas le messager que nous reconnaissons. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا quand leur est venu celui qu'ils connaissent. Ils le connaissent dans la Torah, ils le connaissent dans l'Évangile. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, à leur sujet, il dit, ceux à qui nous avons donné le livre, ils le connaissent, c'est-à-dire ils connaissent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme ils connaissent leur propre fils. Et dans le verset qu'on est en train de lire, il dit فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا lorsque leur est venu celui qu'ils connaissent, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils le connaissent par ses descriptions dans la Torah, par ses descriptions dans l'Injil, parce que Isa alayhi salam, qui est le dernier des prophètes de Bani Israël,
il dit, et je viens comme un annonciateur d'un messager qui viendra après moi et dont le nom sera Ahmed. Et lorsque il leur est venu avec les preuves claires, ils ont dit, ceci est une magie évidente. Le verset 6 dans Surat As-Saff. Et donc, le cheikh il dit, donc lorsqu'il leur est venu avec ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire avec les caractéristiques qui respectent ce qui est mentionné dans leur livre à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, kafaru bihi, ils ont préféré refuser d'y croire et le renier son message, wal-iyadhu billah, alors qu'ils savent que c'est la vérité, et que c'est le messager d'Allah réellement. Fala'natullahi ala al-kafirin, que la malédiction d'Allah soit donc sur les mécréants et tous ceux qui rentrent dans cette description. dit ما قال لعنة الله على اليهود لأنه لو قال لعنة الله على اليهود اختصت اللعنة بهم ولكن قال على الكافرين لتشمل اليهود وغيرهم ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم من جميع البشر فلعنة الله على الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم فكل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما بلغته رسالته فإنه قد لعنه الله سبحانه وتعالى نسأل الله العافية وهذا فيه دليل على جواز لعن الكفار على العموم واللعن على الجرائم والشرك والكفر هذا جائز أما اللعن المعين فهذا فيه خلاف بين العلماء. Le cheikh il dit que ensuite pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a pas dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs. Il n'a pas dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs dans ce verset là. Il a dit que la malédiction soit sur les kafirin, c'est-à-dire les mécréants, c'est-à-dire sur les juifs et tous ceux qui rentrent dans la description de ceux qui renient la foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi tous les hommes. Donc la malédiction d'Allah est sur ceux qui ont renié la foi en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous ceux qui ne croient pas en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après que le message lui a été transmis, alors il est dans la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu al-afiyah. Et donc il y a dans ça la preuve qu'il est permis de maudire les kuffars de façon générale, de les maudire pour les crimes qu'ils font ou pour le shirk qu'ils font ou pour le kufr qu'ils font, ça c'est permis. Par contre, en ce qui concerne le fait de maudire un individu en particulier parmi les kuffars, parmi les juifs ou les chrétiens ou autres, ça il y a divergence entre les ulama, une divergence entre les ulama. C'est-à-dire, il faut comprendre ici que les ulama font une distinction entre le fait de maudire une personne spécifique et le fait de maudire un groupe de personnes de façon générale. Et que de maudire des groupes de personnes parmi les kuffars de façon générale, que ça c'est permis, mais de maudire un individu spécifiquement, ça c'est pas permis. Ça c'est pas permis. Naam. Parce que tu sais pas si Allah subhanahu wa ta'ala il va le guider à l'islam par la suite, et s'il va pas mourir sur la foi. Donc ça fait partie des explications. Puis si vous regardez dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir, dans l'explication de ce verset-là, il en parle de ça. Et c'est ce qu'il dit. Il dit c'est permis de maudire les kuffars de façon générale, mais pas spécifique. Pas un individu en particulier de façon spécifique. Ensuite, le cheikh il dit هل اليهود والنصارى يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم أم يكفرون؟ يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن هم ملعونون من الله سبحانه وتعالى. Le cheikh il pose une question. Il dit est-ce que les juifs et les chrétiens croient en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou bien ils renient la foi en lui? La réponse est qu'ils renient la foi en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils sont maudits de la part d'Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala.
Ensuite, le cheikh il dit ثم قال عز وجل بئس ما شروا به أنفسهم يعني باعوها والعياذ بالله للنار انظروا ما باعوا دورهم أو باعوا ممتلكاتهم باعوا أنفسهم يعني أعز شيء عندهم باعوها والعياذ بالله للكفر والنار نسأل الله العافية يعني بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله يعني وهو القرآن بغيا أي حسدا من أنفسهم بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. Donc on va expliquer donc cette partie du verset qui est le verset suivant dans Surat Al-Baqarah, le verset 90. Allah subhanahu wa ta'ala dit comme est vil ce contre quoi ils ont vendu leur âme. Ils ne croient pas en ce que Allah a fait descendre, révoltés ou par jalousie à l'idée que par sa grâce, Allah fasse descendre sur ceux de ses serviteurs qu'il veut, sa grâce. Ils sont jaloux de ça. Ils ne veulent pas que la grâce d'Allah descende sur autre que eux. Subhanallah. Ça c'est grave. Est-ce que c'est eux qui décident sur qui Allah fait descendre sa grâce? Non. Donc le cheikh il mentionne, il dit ils ont vendu leur propre âme, ils l'ont échangé pour l'enfer. Il dit regardez, la chose la plus précieuse qu'ils possèdent c'est leur âme, ils l'ont vendue en échange de l'enfer et de la mécréance. Ils n'ont pas vendu leur demeure, leur possession, ils ont vendu leur âme. Ils l'ont échangé pourquoi? Pour l'enfer. Et il dit bima anzal Allah, yani an yakfuru bima anzal Allah. Donc il dit ils ne croient pas, parce qu'ils ne croient pas en ce qu'Allah a fait descendre par jalousie à l'idée que Allah fasse descendre la révélation sur ceux de ses serviteurs qu'il veut de par sa grâce. Donc, il dit le cheikh qu'il fasse descendre le Coran, ce qu'il a fait descendre c'est le Coran qu'il a fait descendre, donc eux ils sont jaloux que Allah a fait descendre de sa grâce sur qui il veut parmi ses serviteurs. الذي حملهم على هذا هو حسدهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وحملهم الحسد على الكفر وهم يعلمون أنه على الحق. فهذا يا عباد الله فيه بيان خطر الحسد. فالإنسان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله بل يسأل الله من فضله أن يعطيه مثل ما أعطى غيره. أما أن يحسد الناس والحسد معناه تمني زوال النعمة عن المحسود، هذا هو الحسد. أما الذي يتمنى أن الله يعطيه مثل ما أعطى المحسود فهذه غبطة، وهذا لا بأس به، لا بأس. فإذا رأيت على أخيك نعمة في العلم أو نعمة في الإيمان والعمل الصالح أو نعمة في المال الحلال فاسأل الله أن يرزقك مثل ما رزقه واسأل الله من فضله. فهو أعلم سبحانه باختياره الرسل وهو لا يحابي أحدا وإنما يختار لرسالته من يصلح لها. Donc le cheikh il explique que ce qui les a amenés à la mécréance c'est leur jalousie pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette jalousie les a amenés au kufr, à la mécréance, parce qu'ils savent que c'est la vérité, et ça c'est aux serviteurs d'Allah. Sachez que ça c'est pour expliquer le danger de la jalousie.
et de l'envie, d'envier les autres et d'être jaloux. Et l'homme, il n'a pas à être jaloux de ce que Allah a donné de sa grâce à ses serviteurs. Tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à quelqu'un, par exemple, une belle apparence, ou il lui a donné une belle voiture, des biens, de la richesse, une maison, des enfants, une femme. Tu ne dois pas être jaloux de ça et envier ça. Ou bien il lui a donné une belle voix, ou bien une bonne mémoire, ou bien de la science, ou bien de l'argent, il donne dans le sentier d'Allah, ou bien il lui a donné toutes sortes de bonnes choses. Toi tu es jaloux de ça. Tu ne dois pas être jaloux de ça. Plutôt, qu'est-ce que tu dois faire? Le cheikh il dit plutôt tu devrais demander à Allah qu'il te donne qu'il te donne de sa grâce et qu'il te donne ce qu'il a donné à l'autre. Parce que si tu es jaloux des gens, la jalousie, qu'est-ce que ça signifie? La jalousie, ça signifie que qu'est-ce que la personne possède, tu veux que Allah lui enlève et te le donne à toi. Et ça c'est grave. Mais plutôt, qu'est-ce que tu devrais faire? Tu devrais espérer et souhaiter que Allah te donne la même chose qu'il a donné à la personne que tu envies. Et ça c'est permis. Ça c'est ce qu'on appelle en arabe al-ribta. Al-ribta, ça veut dire que tu vois quelque chose sur ton frère qui est bien, qui est bon, comme tu vois que ton frère il a de la science, ou il a de l'argent, ou il fait des bonnes œuvres, il a de l'argent qu'il a gagné dans le halal, il le dépense dans le halal et dans le bien, tu dis, oh Allah, donne-moi la même chose que ce que tu as donné à ton serviteur. Ça c'est permis, ça c'est bien, sans souhaiter que Allah enlève ça à la personne. Ça c'est bien dans ce cas-là. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 32 dans Surat An-Nisa, et demandez à Allah de ses biens, demandez à Allah de ses grâces. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux, il sait mieux qui choisir parmi les messagers, il sait qui choisir parmi les hommes qui va être mieux placé pour être un messager d'Allah, pour être un de ses messagers. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait pas de faveur, plutôt pas de faveur, mais il fait pas oui c'est ça, il fait pas de favoritisme parmi les gens, mais il choisit pour le message celui qui est le plus apte à être messager, et à recevoir ce rôle-là et à remplir cette mission-là. Allah subhanahu wa ta'ala choisit pour ça les meilleurs d'entre les hommes. Et le cheikh il dit donc ensuite, par rapport à la rétribution de ce qu'ils ont fait, du fait qu'ils ont envié, et ils ont souhaité la mécréance, à cause de leur jalousie et tout ça, ils ont vendu leur âme. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala les a promis comme châtiment à cause de ça? Ils ont donc acquis colère sur colère, car un châtiment avilissant attend les mécréants. C'est-à-dire فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ, colère sur colère. بَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ عَلَى غَضَبٍ, فالغضب الأول كفرهم برسلهم, والغضب الثاني كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فباءوا أي رجعوا بغضب على غضب بسبب كفرهم برسلهم وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه وصف الله عز وجل بالغضب، وأنه يغضب عز وجل كما يليق بجلاله، وغضبه صفة فعلية من صفاته سبحانه وتعالى، ليس كغضب المخلوق، وإنما هو غضب الخالق سبحانه وتعالى، وصفات الخالق لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تضربوا لله الأمثال
inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Donc le cheikh il dit donc que qu'est-ce qui est arrivé, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset, فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ. Allah subhanahu wa ta'ala a fait donc qu'ils ont acquis colère sur colère. La première colère, c'est quoi? C'est le rejet de la foi en les messagers. Le rejet de la foi en les messagers. Et la deuxième colère, c'est le rejet de la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فهذا فيه, donc il y a dans ça la description. Allah subhanahu wa ta'ala a été décrit ici et il mentionne donc l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est d'avoir l'attribut de la colère. Allah subhanahu wa ta'ala il se met en colère, mais il se met en colère d'une manière qui correspond à sa majesté et à sa grandeur et à sa perfection. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il se met en colère d'une manière qui convient à sa perfection et à sa majesté. Et sa colère, c'est une attribut de ses actions. C'est-à-dire, c'est une attribut d'action. Et cet attribut d'Allah, elle n'est pas comparable aux attributs des créatures. C'est-à-dire que l'attribut de la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est pas comme la colère des créatures, c'est la colère du Créateur. Et on ne peut pas comparer la colère du Créateur avec la colère de la créature. Et le cheikh il dit donc pourquoi? Parce que les attributs du Créateur ne ressemblent pas aux attributs des créatures. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 11 dans sourate Shura, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. C'est-à-dire il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Et le verset 74 dans sourate An-Nahl, 74 dans sourate An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Qu'est-ce que ça signifie en français? N'attribuez donc pas à Allah de semblable, car Allah sait, tandis que vous ne savez pas. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Il dit فَالْيَهُودُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ في آخرها غير المغضوب عليهم. ومن هم المغضوب عليهم؟ هم اليهود ومن شابههم ممن عنده علم ولا يعمل به. اليهود عندهم علم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يعملوا به فغضب الله عليهم. وكل من اتصف بهذه الصفة فلا يعمل بعلمه فإن الله يغضب عليه. ليس هذا خاصا باليهود ولا الضالين هم النصارى ومن شابههم ممن عنده عمل وليس عنده علم. هذا ضلال والعياذ بالله. أنت تسأل الله في كل ركعة من صلاتك عندما تقرأ الفاتحة أن يجنبك طريقة الفريقين المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم والضالين وأن يهديك الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Donc le cheikh il termine cette partie de l'explication de Tafsir Surat Al-Baqarah en disant que les Juifs ils ont reçu la colère d'Allah. Et quand on récite Surat Al-Fatiha, à la fin de Surat Al-Fatiha,
Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ghayril maghdubi alayhim, c'est-à-dire ne suivez pas le chemin de ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Et il dit ceux qui ont encouru la colère d'Allah et qui ont la colère d'Allah sur eux, c'est qui? C'est les Juifs. Et tous ceux qui sont comme eux, qui leur ressemblent, c'est-à-dire ils ont de la connaissance et du savoir, mais ils ne le mettent pas, ce savoir, en application. Comme les Juifs, ils connaissent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'ont pas mis cette connaissance en application en croyant en lui et en le suivant. Et donc, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre eux. Et tous ceux qui rentrent dans cette description d'avoir du savoir et de la connaissance et de ne pas agir et appliquer cette connaissance, ils rentrent dans le fait d'être sous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pas spécifique aux Juifs, c'est-à-dire les Juifs rentrent dans cette description-là, mais c'est pas eux seulement, c'est pas spécifique aux Juifs. Même certains musulmans peuvent rentrer dans cette caractéristique-là, si ils ont du savoir, puis ils ne mettent pas ce savoir en pratique, ils peuvent eux aussi être sous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit également waladdallin, les égarés, ne suivez pas le chemin des égarés qui sont les chrétiens, an-nasara, et tous ceux qui leur ressemblent, parmi ceux qui n'ont pas de science mais qui pratiquent beaucoup d'actes et beaucoup de formes d'adoration qu'ils font. Ils font beaucoup d'actions, mais ils n'ont pas de science, ils n'ont pas de connaissance. Et donc, celui qui fait des choses sans science, c'est comme celui qui part en voyage, mais il ne connaît pas son chemin pour arriver à destination. Donc, dans ce cas-là, il est égaré. Même s'il voyage des longues distances, tu vas dire, il fait beaucoup de marches, il fait beaucoup de trajets, il avance beaucoup. Mais il avance. Est-ce qu'il avance dans la bonne direction? C'est ça l'important. C'est pas juste d'avancer. La différence entre les Juifs et les chrétiens, c'est ça. Les Juifs, ils connaissent le bon chemin, mais ils choisissent le mauvais. Alors qu'ils savent que c'est pas le bon, ils le prennent quand même. Les chrétiens, le problème, eux, ils savent pas c'est quoi le bon chemin. Et donc, ils s'en vont dans l'égarement, n'importe où. Ils pensent que l'important, c'est d'avancer. Peu importe que tu saches ou non. Et c'est pour ça qu'ils sont égarés. Et le cheikh, il dit, tous ceux qui leur ressemblent également, c'est-à-dire tous ceux qui ressemblent aux chrétiens, ils sont dans l'égarement aussi. Parmi les musulmans même, il y en a qui ressemblent aux chrétiens dans ce sens-là. Ils n'ont pas de science, ils font beaucoup d'œuvres d'adoration, beaucoup d'actions, mais ils n'ont pas d'ilm, ils font plein de bid'ah, ils font plein d'innovations. Tu les vois par exemple, Allah al-Musta'an, ils font les fêtes de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand c'est, qu'est-ce qu'ils appellent al-Mawlid al-Nabawi. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas enseigné ça. Subhanallah. Et dernièrement, là, maintenant, en ce moment, je pense qu'il y avait eu, il n'y a pas longtemps, comme un colloque, un grand séminaire qu'ils ont organisé en Tchétchénie. Et ils ont dit, ça c'est le rassemblement des gens de Ahl Sunnah en Tchétchénie. Tous ceux qui se sont réunis là-bas sont des soufis, des Asha'ira et des Maturidiyya. Et ils prétendent qu'ils sont Ahl Sunnah. Et ils critiquent ceux qu'ils appellent ou qu'ils disent être des Wahhabis. Et quand tu regardes qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, dans leurs réunions, c'est toutes des bid'ah, des formes de shirk et des différentes formes d'égarement. Alhamdulillah, il y a eu beaucoup de réponses et de réfutations de la part des ulama autour de ce que ces gens-là font là-bas. Quand ils se réunissent entre eux et on voit les images où ils se prosternent devant leur cheikh, ou des exemples comme ça, où ils se prosternent devant
leur cheikh soufi, hein, Allah al-Musta'an, tu les vois ici, ils viennent devant le cheikh et puis ils font sujoud, hein, puis ils disent après qu'ils sont Ahl Sunnah wal Jama'a. Ça c'est Ahl Sunnah wal Jama'a. A'udhu billah. Ça n'a rien à voir avec Ahl Sunnah wal Jama'a. Tu les vois en train de danser, hein? Ils sont là ensemble réunis, ils sautent, hein? Ils font de la musique, ils chantent le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant des heures. Ils disent le nom d'Allah pendant des heures, tous ensemble comme si c'est une chanson, et ils sautent et on dirait même qu'ils dansent, hein? Comme des fous. Et puis après ils disent on est Ahl Sunnati wal Jama'a. Ça c'est ça que ça veut dire, yani, le fait de faire des actes mais t'as pas d'ilm. Tu penses que tu te rapproches d'Allah et au lieu de te rapprocher d'Allah tu t'éloignes de lui, parce que Allah déteste les innovations et il n'accepte pas les bid'ah. C'est pour ça que Aïcha radiyallahu anha, elle a mentionné le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, ce sera rejeté. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté. Donc peu importe que tu te fatigues avec toutes sortes de choses, ça ne fait pas partie de l'islam, Allah ne va pas l'accepter. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, voulez-vous qu'on vous apprenne qui sont les plus grands perdants en œuvre? Ce sont ceux qui ont gaspillé leurs efforts dans la vie d'ici-bas alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Et eux, ils rentrent dans cette catégorie-là. Hein? Donc le cheikh, il dit, toi tu demandes dans chaque rak'a que tu fais dans la salat, hein, tu récites al-Fatiha, tu dis à Allah, oh Allah, écarte-moi du chemin de ces deux groupes. Le chemin des gens qui ont encouru la colère d'Allah et le chemin de ceux qui se sont égarés. Et guide-moi vers ton droit chemin. Hein? Guide-moi vers le droit chemin, le chemin de ceux qui ont reçu ta grâce. Hein? Sirat alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux qui ont reçu ta ni'ma, ta grâce. Et ce sont ceux qui ont réuni les deux. Ils ont la science bénéfique et ils ont les bonnes œuvres. Les deux ensemble, pas juste un ou l'autre. Et c'est ainsi que le cheikh a terminé donc cette partie du tafsir. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine la suite de ce tafsir, incha'Allah, avec les versets qui sont à la suite de ceux-là. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.